నమస్తే. వెల్కమ్ టు అట్లూరి మీడియా. ఈరోజు 'మై లైఫ్ మై జర్నీ' ప్రోగ్రామ్‌లో మనతో పాటు ఒక వెర్సటైల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. ఆవిడెవరో కాదు డాక్టర్ లాక్షా నాయుడు పాలా గారు. వెర్సటైల్ పర్సనాలిటీ అని ఎందుకన్నామంటే ఆవిడ బై ప్రొఫెషన్ డాక్టర్. డాక్టర్‌గా ఎస్థెటిక్ డిపార్ట్మెంట్‌లో స్కిన్ అండ్ హెయిర్‌లో స్పెషలిస్ట్‌గా ఉన్నారు. అంతేకాదు ఆవిడ ఒక ఆథర్, యాక్ట్రెసెస్ అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ అండ్ సింగర్ అండ్ సో మెనీ. సో, ఆవిడ జర్నీ మొత్తం మనం ఈరోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే లాక్షా గారు. Namaste. Hello everyone. Namaste. This is Dr. Laksha. And regarding my education, schooling vachesi, I have studied in St. John's Gannavaram, and it is mostly of CBSE and ICSE syllabus. And schooling lone, I have been into chess. I was a chess champion, state level, and also into abacus also. Like in both, I had one, gold medal. And tarvata, I had to come to Hyderabad. I have studied in Narayana Intensive Medical Academy, Munich, LMU Munich, and in Germany, and then Stanford University, uh, and in Kerala. So in all these things, like I have done, different certifications, and I have studied in Mumbai also, Mumbai University, and I have achieved a gold medal in medicine, and later on I have done my PG and fellowship certifications. Currently, I'm working in the Department of Aesthetic Medicine and Lifestyle Medicine in Sara Clinics, and as well as Launch Multi-Speciality. And as well, I have received recently, Global Icon Award 2025 in a healthcare sector. లాక్ష గారు, ఇప్పుడు మీరు నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ 2 యూనివర్సిటీస్‌లో కూడా చదివారు కదా! అండ్ నేషనల్ యూనివర్సిటీస్, రిప్యూటెడ్ యూనివర్సిటీస్‌లో చదివారు. అండ్ ఇంటర్నేషనల్. అంటే మీరు ఏం డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు? అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌లో గాని, అంటే మనకున్న ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వర్సెస్ బయట మీరు మంచి యూనివర్సిటీస్‌లో చదివారు కదా! అంటే డిఫరెన్స్ ఏముంది? అంటే కల్చరల్‌గా ఏముంది? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టెక్నికల్‌గా ఏం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి? Yeah, I have studied in different places, different colleges, different areas, different countries. But yeah, ఇది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, this is one of the, the basic best thing which I have done అని అనిపిస్తుంది. Because ఎందుకంటే, I have learned so many things in different sectors, in different areas, in different colleges, and different అంటే ఒక్కొక్క ప్లేస్ కి ఒక్కొక్క నాలెడ్జ్ వేరియంట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ the prescriptions also that I give, mostly I'm very much concentrated on the disease therapeutical treatments anamata. And mana education related మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే comparatively the place where I have studied, అంటే like for example మనం మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ మనం మణిపాల్ యూనివర్సిటీ కనుక తీసుకుంటే, it's a beautiful thing what I have studied in. Like I have to bow to that university for my lifetime, because mostly I have studied a practical. I mean, mostly I have gained a practical knowledge than more of theory. అంటే మనం ఏంటంటే థియరీ మనకి తెలిస్తే సరిపోతుంది. లైక్ దాన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లేకపోతే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే ఒక హ్యూమన్ మైండ్ సెట్‌కి, లేకపోతే ఫ్రమ్ చైల్డ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే అడల్ట్ స్టేజ్ వరకు ఒక హ్యూమన్ మైండ్ సెట్‌కి మనం ఏం చూస్తాము, ప్రాక్టికల్‌గా మనం ఎలాగా లెర్న్ చేస్తాము, మనకి ఏం నేర్చుకుంటున్నాము. సో దిస్ ఇంపాక్ట్స్ ఎ లాట్. సో అకార్డింగ్ టు మై పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, థియరీ మేబీ వి హావ్ స్టడీడ్ అకార్డింగ్లీ లైక్ 20-30% ఆర్ మ్యాక్స్ 35-40% అంతే. మిగతా 60% మొత్తం కూడా వి వర్ ఇంటూ ల్యాబ్స్, వి వర్ ఇంటూ practical training, we were into interaction with the patients, we were into practical grounds. Inka like they just left us in the practical grounds. That is a beautiful and a miracle thing that where I have gained in Manipal University. And as well as the same kind of inputs where ante when I have studied in abroad universities also, like for my fellowship certifications and all. So when I have to compare what I have studied in Manipal University, the same kind of knowledge that I have gained in international colleges also. So I have to really thank to Manipal University for giving me that practical gain knowledge. And our kind of education system anedi manki prati college lo implement aithe, that would be a beautiful thing what I can say. లాక్ష గారు, ఇప్పుడు మీరు ఈ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు కదా. సో స్కిన్ అనేది ఒకప్పుడు చాలా అండర్ రేటెడ్. అంటే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తాయా అనే రోజు నుండి ఈ రోజు
ప్రతి ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరో ఒకరు స్కిన్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు. అది అలర్జీస్ అవ్వచ్చు, అది వేరే రకంగా అవ్వచ్చు, లేదా డెఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ వస్తున్నాయి? అంటే ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్గా ట్రీట్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి? ఎలాంటి మనం కేర్ తీసుకోవాలి? అండ్ మోస్ట్‌లీ మనం స్కిన్ అండ్ హెయిర్ రిలేటెడ్ మనం గనక చూసుకోవాల్సొస్తే దిస్ అ వెరీ లీస్ట్ అవేర్‌నెస్ వాట్ పీపుల్ హాస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే కొంచెం ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ లైక్ యాక్నే ఆర్ పిగ్మెంటేషన్ ఏదన్నా రావచ్చు. సో దానికి మనకి ఇప్పుడేంటంటే రూట్ కాజ్ ఏంటో మనం ఎవరు తెలుసుకోమనమాట. సో రూట్ కాజ్ తెలుసుకోకుండా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే బయట మనకి సీరం దొరుకుతుంది, లేకపోతే ఆయింట్‌మెంట్ దొరుకుతుంది, వచ్చేస్తుంది. సో నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్‌లో ఎళ్ళిపోతున్నారు కానీ బేసిక్ రూట్ కాజ్ ఏంటి? సో వాట్ వి హావ్ టు ట్రీట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్కిన్ కానీ, హెయిర్ కానీ రిలేటెడ్ ఎనీ డిజార్డర్ కానీ, ఎనీ ఇష్యూ మనకి సింప్టమ్ కనిపిస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ లైక్ అలర్ట్ థింగ్ దట్ యోర్ బాడీ ఆఫ్ సిస్టమ్‌లో సమ్ చేంజ్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఆర్ ఇంటర్నల్లీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. లేకపోతే దేర్ మైట్ బి సంథింగ్ దట్ అండర్‌లైయింగ్ హాడ్ హ్యాపెండ్ దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్. సో ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ఇందులో మోస్ట్‌లీ కరెంట్‌లీ అండర్‌గోయింగ్ మెడికేషన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది దే విల్ అండర్‌గో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ, లేకపోతే డిఫరెంట్ సర్జికల్ థెరపీస్ కానీ, లేకపోతే ఇలా ఆన్ గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ఇష్యూస్ మనం చూస్తాము. అండ్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్‌వన్ ఈస్ యూజింగ్ అబ్రప్ట్ మెడికేషన్స్ లైక్ వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తీసేసుకొని వెళ్ళి నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫీవర్ వచ్చింది. సో లెట్ మీ టేక్ డోలో అండ్ అంటే ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది అందరికి మైండ్‌లో ఎళ్ళిపోయింది. లైక్ ఫీవర్ వచ్చింది డోలో తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఏమన్నా మెడికేషన్స్ తీసుకోవాలి అట్లా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా వచ్చింది అంటే అండర్‌లైన్ ఏమన్నా అయ్యుంటేనే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ కూడా లైక్ యూజువల్‌గా ఎవరు ఇది పట్టించుకోరు. లైక్ వైటమిన్ డి, బి12 అండ్ అదర్ మినరల్స్ లైక్ మెగ్నీషియం, సెలీనియం. సో ఇలా డిఫరెంట్ వైటమిన్ లెవెల్స్ కూడా మనకి లో అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. అండ్ like traveling, like most of traveling, లేకపోతే climatic changes and currently ongoing medications, లేకపోతే comorbid conditions like diabetic, thyroid or any other endocrinal disorder. So every person will see this kind of skin or hair disorder, I mean issues when we compare with the symptoms. అయితే ఈ విటమిన్ డి అనేది మనిషికి అవసరం కదండి. అబ్జార్ప్షన్ అనేది స్కిన్ ద్వారానే జరుగుతుంది కదా, స్కిన్ అండ్ రెటీనా అంటారు. సో మరి కొంతమందికి ఎందుకు ఈ విటమిన్ అంటే ఈ సన్ పడినప్పుడు ఎందుకు అలర్జీస్ వస్తాయి, ఎందుకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది? అంటే అసలు అది జెనెటికల్ గా ఉంటుందా, లేదు ఎన్విరాన్మెంట్ కండిషన్ పొల్యూషన్ వల్ల అవుతుందా, లేదన్నా ఏదన్నా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదా? అసలు ఎందుకు ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి? యాక్చువల్లీ మనం డి ఒకటే కాదండి, లైక్ దెర్ ఆర్ అదర్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ అండ్ మినరల్ డెఫిషియన్సీస్ ఆల్సో. యూజువల్లీ ఇది సరే వైటమిన్ కదా, మినరల్ డెఫిషియన్సీ కదా అని ఎవ్వరు పట్టించుకోరు, లైక్ ఈజీగా తీసేసుకుంటారు. కాకపోతే అదే చాలా ప్రమాదమయ్యే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ సమ్ పీపుల్ విల్ గెట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ ఆల్సో డ్యూ టు ద డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ ద వైటమిన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మనం చూసుకుంటే డి డెఫిషియన్సీ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్ బి12 ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ మనం చూస్తాం, ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ లో ఉంటాయి. అండ్ కొంతమందికి హెచ్బి కూడా లైక్ వాళ్ళకి కూడా తెలీదు. అండ్ ఒక్కొక్కసారి 5 వరకు ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు, 7 వరకు ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు. ఇట్ డజంట్ గివ్ ఎ గుడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ దేర్ డైలీ రొటీన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎవరికన్నా కూడా లైక్ కొంచెం లెథార్జిక్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, లేకపోతే టైర్డ్నెస్ గా ఉంది అంటే యూజువల్లీ వాట్ ఐ రికమెండ్ ఈజ్ లైక్ ప్రతి ఒక్క హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ యూజువల్లీ ఇది ఏంటంటే మనం చాలా అంటే చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. నాకు చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తది ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు, అయ్యో ఇది కూడా మీరు చూపించుకోవట్లేదా అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఆ లెవెల్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దే కెనాట్ ఈవెన్ డూ దే డైలీ రొటీన్ థింగ్స్ ఆల్సో అండ్ విచ్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. లైక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి బేసిక్ హెల్త్ చెకప్ అనేది కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి. సో మినిమం రిక్వైర్డ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అన్నమాట అవి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కనుక మనం చూపించుకుంటే ఏమన్నా వస్తున్నా కూడా మనం ముందు జాగ్రత్తగా మనం ప్రివెంట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో యూజువల్లీ పీపుల్ ట్రై టు నెగ్లెక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్.
సో వాట్ ఏ అడ్వైస్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీ 6 months కైనా లేకపోతే ఇయర్లీ బేస్డ్ అయినా యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ అండర్గో అ బేసిక్ మెడికల్ హెల్త్ చెకప్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యోర్ సెల్ఫ్ బై డిగ్రేడింగ్ మోర్. లక్ష గారు, మీరు హెల్త్ చెకప్ అన్నారు. మంచి పాయింట్ మీరు చెప్పారు. ఈ హెల్త్ చెకప్‌లో అంటే వాళ్ళు ఒక 12, 13 టెస్టులు ఇస్తారు. లేదంటే ఒక ప్యాకేజ్‌లో ఇస్తారు. అంటే ఎస్పెషల్లీ స్కిన్‌కి సంబంధించి అంటే ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళు, ప్రాబ్లమ్ లేని వాళ్ళు ఏ టెస్టులు చేపించుకుంటే మంచిది? సో, ఎలాంటివి మీరు రికమెండ్ చేస్తారు? అంటే యూజువల్లీ లైక్ బేసిక్‌గానే మనకి హెల్త్ ప్యాకేజ్‌లో అంటే లైక్ బేసిక్ హెల్త్ ప్యాకేజ్ అని ఉంటుంది. దాంట్లోనే వాటెవర్ రిక్వైర్డ్ టెస్ట్స్ అనేది మనం ప్రతి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్‌లో లైక్ ముందుగానే మనం అంతా చూసి మెన్షన్ చేసి ఉంచుతారనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకేమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తున్నా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ టు సివియర్ హెయిర్ ఫాల్ అండ్ స్కిన్ మీద ఏమన్నా చేంజెస్ కనిపించినా లేకపోతే ర్యాషెస్ కనిపిస్తున్నా లేకపోతే సివియర్ యాక్ని కొంతమంది ఏంటంటే మొత్తం ట్యాన్ అయిపోతుంటారు అండ్ దే డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ ఈస్ అండర్లైన్ మెడికల్ కండిషన్. లైక్ చాలా మంది ఏంటంటే ఓకే మనం బయట తిరుగుతున్నాం కదా, సో పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్, కొన్ని పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటాయి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సివియర్ పిగ్మెంటేషన్ కూడా దేర్ మైట్ బి సమ్ అండర్లైన్ కాజెస్ లైక్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉండొచ్చు. సో ప్రతిదానికి కూడా ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. వాటెవర్ అపియర్స్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ ఆర్ హెయిర్, ప్రతిదానికి కూడా ఒక అండర్లైంగ్ ఒక డెఫినిషన్ ఆర్ ఒక అండర్లైన్ కాజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు గో టు అ కన్సర్న్డ్ డాక్టర్ సో దట్ ఆ సిమ్టమ్ దాని ప్రకారం మనకి ఏ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది మనం రాస్తాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లినికల్లీ ఎవరైనా వచ్చారు అండ్ దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ ద ట్రీట్మెంట్, సో వీ యూజువల్లీ అడ్వైజ్ వైటమిన్ ప్రొఫైల్ ఒకటి అండ్ viral profile okati because we have to go for some clinical treatments. So apart from that okay general causes మీద వచ్చారు, మేబీ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉండొచ్చు అంటే మనం ఫిజికల్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి చెక్ చేసి దెన్ వి విల్ అడ్వైజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ దెమ్ టు డూ. లైక్ కొంతమంది ఏంటంటే అన్ని చేంజ్ చేసుకొని వస్తారు, అవన్నీ అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ మనీ వేస్ట్ అండ్ టైం వేస్ట్. సో మీకు ఏమైనా సిమ్టమ్ వస్తుంది, మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుంది అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా, ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నారు లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సే లైక్ నెక్ దగ్గర కానీ ఫేస్ రీజన్ దగ్గర కంప్లీట్లీ ట్యాన్ అయిపోయి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయి వచ్చారనమాట. సో వాట్ దే యూజువల్లీ థాట్ ఈస్ లైక్ ఓకే మేము జనరల్ బయటకు వెళ్తున్నాం, పిగ్మెంటేషన్ ఏమో లైక్ ట్యాన్ అయింది లేకపోతే సన్ బర్న్ సన్ ట్యాన్ అనుకొని వాళ్ళు సన్ స్క్రీన్ పెడుతున్నా కూడా ఇట్స్ స్టిల్ ఇంక్రీజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ దెన్ లైక్ దే నెగ్లెక్టెడ్ ఎ లాట్ యాక్చువల్లీ. సో మొత్తం అది ఫేస్ అంతా అయింది, నెక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వెన్ దే అప్రోచ్డ్ us then we had to do some tests అనమాట. సో దెన్ we came to know they have some liver issue like liver underlying liver issue ఉంది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ బాగాలేదు అండ్ దే హ్యావ్ థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో అండ్ డయాబెటిక్ హై ఉన్నారు. లైక్ డైట్ ప్రకారం కూడా దే వర్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ ఎ గుడ్ ప్యాటర్న్. సో ఇవన్నీ కూడా అండర్లైన్ గా మనకి ఏమైనా వస్తుంది అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, దేర్ మైట్ బి సమ్ అండర్లైన్ కాజ్. సో కంపల్సరీ అకార్డింగ్ టు దట్ విల్ రైట్ ద టెస్ట్ అండ్ లేటర్ ఆన్ వీ కెన్ జడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాట్ ట్రీట్మెంట్ వీ కెన్ గివ్. లక్ష గారు, ఈ రోజుల్లో మేజర్గా అంటే అది యూత్ నుండి అంటే వెరీ చిన్న ఏజ్ నుండి కూడా ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం హెయిర్ ఫాల్. అంటే అది హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఒకటి చూడడానికి బాగోదు, రెండు వాళ్ళు మెంటల్గా కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటారు. అంటే సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? అండ్ బేసికల్లీ అకార్డింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఒక్కొక్క డాక్టర్ కి ఒక్కొక్క ట్రీట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇండివిజువల్ డాక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. అండ్ అకార్డింగ్ టు మీ లైక్ వి యూజువల్లీ చెక్ ఒక ప్రొఫైల్ అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగినట్టు సివియర్ హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూనే వచ్చింది అండ్ వి విల్ యాక్చువల్లీ చెక్ వై లైక్ ద అండర్లైయింగ్ రూట్ కాజ్ ఏంటి అని. వాళ్ళ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది మనకి అండ్ లైక్ దేర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ బాడీలో మనకి హై స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అనే ఒక స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట. అది ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద సివియర్ హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూ అండ్ వి బేసికలీ చెక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద రూట్ కాజ్ సో దట్ సివియారిటీ హ్యాస్ టు కమ్. సో బేసికల్లీ వీ టేక్ ట్రీట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ దట్ అనమాట. అండ్ usually in my perspective I usually take care of the combination treatments. Like for example as every time I talk like mind body and soul manki perfect ga align aitene we can treat we can eradicate the diseases that are occurring to the people. Like for example
అదే మనం హెయిర్ ఫాల్ ఇష్యూనే చూసుకుంటే అండర్‌లైయింగ్ రూట్ కాజ్ మనం చూసుకుంటాం. వాళ్ళ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటాం. వాళ్ళ ఎన్వైర్న్‌మెంటల్ కండిషన్స్ చూసుకుంటాం. వాళ్ళేమన్నా సర్జికల్ ప్యాటర్న్స్‌లో ఉన్నారో చూసుకుంటాం. కోర్మార్బిడ్ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయని చూసుకుంటాం. సో, అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆల్సో వి ట్రై టు డిసైడ్ థట్. అండ్ యూజువల్లీ మనకేంటంటే క్లినికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అవసరం పడదు. వీ కెన్ క్యూర్ ఇట్ త్రూ natural remedies also, or basic medications also, and with the basic medical tests also. And there are some severe conditions where they has to undergo a clinical treatment therapy. So according to the individual, we try to decide which category they fall under anamata. Like for example, మన clinical treatment wise చూసుకుంటే according to me 60% అనేది a person can go clinical treatment, and whatever medications we are giving or whatever factors they are doing, so everything comes under that zone. Next, ఏదైతే 40% మిగిలి ఉంటుందో 20% I take care of their completely lifestyle management, like related to stress అయినా, related to their mental pressures అయినా, related to psychological factors బట్టి కూడా వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటారు, which impacts to their clinical treatment also. ఇక్కడ ఏంటి మనం 60% మనం బెటర్ గా చేస్తూనే ఉంటాం, చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకు తగ్గట్లేదు అంటే this 40% they are still lagging in. So when we balance this 60% to 40%, and ఆ 40% లో కూడా mental therapies ఉంటాయి, and at the same time, like as I said, lifestyle management issues, and diet protocol మనం balance చేస్తాము, and there are different unique treatments what we try to design for. And ఈ 60% మనం ఎంత చేసినా కూడా ఈ 40% కూడా మనం టేక్ కేర్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేస్తే then it comes under a complete nice neat and quality treatment in my condition, in my therapy. Yeah. మీరు ఆధార్గా బుక్ రాశారు, ద ఎటర్నిటీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. డిసీజెస్ చూసి రాశారా, పేషెంట్స్ చూసి రాశారా, అసలు ఆ బుక్ లో ఏముంది, దేనికి మీకు ఎందుకు రాయాలనిపించింది? Okay. I think that is the first book that I have written in my whole lifetime. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటే, అంటే with irrespective of the articles what I have wrote, or clinical related the articles what I have given. So apart from all those things, this is something spiritually that I have written. ఇది రాసినప్పుడు కూడా ఈవెన్ ఐ స్టిల్ డోంట్ నో లైక్ హౌ ఇట్ కేమ్, లైక్ అంటే మొత్తం లైక్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను, దట్ ఐ హావ్ రిటన్ ఇన్ మై డీప్ మెడిటేషన్. లైక్ ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్. సో నేను యూజువల్లీ మెడిటేషన్ నేను కనెక్ట్ అయినప్పుడు యూజువల్లీ ద థాట్స్ వాట్ ఐ గాట్, the thoughts what I have to write it on a paper to give to this world. So maybe that the thing, adi kuda nenu em chesanante, when I'm doing meditation I close my eyes and I just scribbled. అంటే అసలు ఏం రాస్తున్నానో కూడా నాకు తెలీదు. I really don't know, maybe it's a divine call that I have written, or something supernatural atla antam kada. It's not, I mean, I don't know, I somewhere got deeply connected in my meditation, and then I got a thought or intuition that take a book and paper, and maybe na inner lo చిన్నప్పటి నుంచి ఉందేమో, or the thoughts what have come on my mind, immediately I have scribbled it, and I have drafted it, and immediately like ఇది నేను రాసింది కూడా విత్ ఇన్ 1.5 day అంతే. ఇది ఎంటైర్ బుక్ పేజెస్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో, అండ్ ప్రతి ఒక్క లైన్, ప్రతి ఒక్క వర్డ్, ప్రతి ఒక్క థింగ్ వాట్ ఐ హావ్ రిటన్, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ 1.5 day, డ్రాఫ్టెడ్ ఇన్. అంత మొత్తం రాయడం, డ్రాఫ్ట్ చేయడం. నేను ఐస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఐ వాజ్ జస్ట్ సీయింగ్ లైక్ మొత్తం ఇట్లా మనం అంటే కోడికెళ్ళినట్టు ఉంటాం కదా. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, the way I scribbled, I just looked at it, I felt surprised that maybe this is the thing that I have to give to this world and నాకు అనిపించింది. And I have just written it and drafted it and given it for the publications and all. And which one thing I wanted to say is like, with the pure thing, maybe even if I'm not there on this earth also, some other time, that book what I have written is like, will be like a best friend to every soul that reincarnated on this earth. లైక్ అంటే ఆ బుక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఏంటంటే మేబీ ఇప్పుడు చనిపోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు, మెంటల్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దర్ లైఫ్ పర్పస్. ఈ బుక్ మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే, మెనీ పీపుల్ డజంట్ నో వై దే హ్యావ్ బోర్న్, వాట్ ఈస్ దర్ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్, what they have to do, like attachments to money, లేకపోతే పరిగెడుతూ ఉంటాము, like like apart from dreams are like, it's a very great thing,
ఆ హ్యూమన్ పర్పస్లో అది మనకు ఉంటుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్, what is your life purpose, what karma you have to do, what is good karma and what is bad karma, what are reincarnations, ivanni nijama abaddama, what is spirituality, what is god, what is divine. So every of the purity thing that is, that is written in that book, to know what you are, what the soul is. So that will be like a best friend to every soul. That's it. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ బుక్‌ని రాసినాక, మీరు మళ్ళీ చదివినాక మీకేం చేంజ్ అనిపించింది అసల? మీకు మీరేం మారారు? అంటే మీరేమన్నా కరెక్ట్ చేసుకున్నారా? నిజంగా నేను చెప్పాలి అంటే లైక్ సమ్ టైమ్స్ వి యాజ్ ఎ హ్యూమన్, లైక్ మేబీ ఐ మీన్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ మీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్, లైక్ ఈవెన్ ఐ ఫీల్ సమ్ టైమ్స్ లైక్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆర్ ఆన్ గోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్, లైక్ అసలు ఏంటిది అట్లా అనిపిస్తుంది కదా. ఒకసారి నేను అట్లా సైలెంట్ గా అలా కూర్చొని, ఐ హ్యావ్ ఎ కాపీ ఆఫ్ మై బుక్ కదా, సో ఐ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ ఐ రీడ్. నిజంగా నేనే రాసానా? ఓకే, ఐ ట్రీట్ దట్ యాజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్. Like I talk to that, I treat that book as my best friend and I keep reading it and I feel so positive, and then I try to continue my life. అట్లా ఉంటుంది. సో జనరల్‌గా మనం తీసుకుంటే డాక్టర్ అనే ప్రొఫెషన్, ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ మనం చూస్తే కామన్ కంపోజ్డ్‌గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో అలా సడెన్‌గా మీకు యాక్టింగ్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? అండ్ యాక్టింగ్ చేయాలని అనిపించడమే కాదు, మీరు దానికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. సో అసలు ఎందుకు సడన్‌గా మీకు ఇది కంప్లీట్ ఆపోజిట్, క్వైట్ ఆపోజిట్ కదా! సో ఎందుకు అది యాక్టింగ్ చేయాలనిపించింది? మేబీ అంటారు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి సమ్వేర్ ఐఎమ్ లైక్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ డ్రామాస్, యాక్టింగ్ అండ్ మ్యూజిక్. అండ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ టైమ్, సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ వాజ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో తర్వాత నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెషన్లో, లైక్ నౌ ఐఎమ్ హ్యాండ్లింగ్ మెనీ మోర్ థింగ్స్ దట్ వేర్ విల్ టాక్ ఆన్ ఫర్దర్. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా ఐ హ్యావ్ డన్ అ బేసిక్ స్టడీ ఆర్ బేసిక్ డిగ్రీ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను అనుకున్నాను యాక్టింగ్ అనేది కూడా మేబీ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ విత్ సత్య అండ్ రాఘవ్ గారు, లైక్ రాగలహరి టాలీవుడ్ ఛానల్ అనమాట అది. సో దే హ్యాస్ టేకెన్ మీ యాజ్ అ లీడ్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది వెబ్ సిరీస్. ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్. సో అప్పుడు నేను ఐ థింక్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఫెలోషిప్ ఇన్ ముంబై, ఐ థింక్ సో. సో నేను చదవడం, ఆ షార్ట్ అంటే వెళ్ళి మళ్ళీ షార్ట్ చేయడం. ఏంటండి మీరు ఇంత మల్టీ టాలెంటెడ్ అంటే దట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ లైక్ దట్ యాక్టింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆర్ ఇప్పుడు చాలా మందికి కూడా ఒక నెగటివ్ ఒపీనియన్ అనేది ఉంటుంది, లైక్ సినీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ అలా అనుకుంటే. ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ లో మనం సెగ్రిగేట్ చేసి చూస్తే నెగిటివ్ ఉంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో ఈ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ అంటే నాది ఒక వేరు, డాక్టర్స్ ఫీల్డ్ అంటే ఇది, లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇది, లేకపోతే ప్రొఫెసర్స్ అంటేనే వీళ్ళు, అంటే ఒక్కొక్కటి అలా హ్యూమన్ మైండ్ సెట్స్ ప్రకారం ఇండివిజువల్ జడ్జ్మెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. బట్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్కి వచ్చి చూసారా, ఫేస్ అయ్యారా, లేకపోతే పాజిటివ్ చూసారా? లేదు కదా. సో యాజ్ పర్ మై థింగ్, ప్రతి దానిలో నెగిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ యూ చూస్ టు డూ, ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది మనమే సృష్టించుకుంటాం, మనమే చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ the shoots I'm doing or the film shoots I'm doing, every person is like a positive soul and they are like my family only, and nowhere I felt like that disturbance in my life in the field of acting. And also I feel very very positive when I'm in the set of acting. అంటే అక్కడ ఎంత ప్యూర్ హార్టెడ్ సోల్స్ ఉంటారంటే లైక్ a genuine smiles will come in the set అన్నమాట. సో that's where I enjoy my time. And and in acting also, whatever roles I do, that replica of what I am, or the challenging roles that I అంటే మనం ఎంచుకోవడం అంటారు కదా, the roles that I choose to do అట్లాగా. So even if someone wants to that acting career or acting field, they have to feel like that okay, an inspirational kind of thing or challenging kind of thing. అమ్మో ఇంత ఎలా చేశారు అసలు ఇది అంటే. మనం ఒక యాక్టింగ్ దాంట్లో ఏంటంటే, ఒకటి మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేస్తాం, అది బయట మనం సినిమా చూస్తాం, లేకపోతే అది చూస్తాం. కాకపోతే ఈ సెట్లో మనం చేసే యాక్ట్ కానీ, ఆ చేసే పనులు కానీ, లైక్ నేను ఒక సిచ్యువేషన్ నేను చూసాను, లైక్ మూవీ షూట్ అప్పుడు సెట్ బాయ్స్, లేకపోతే కెమెరా మ్యాన్, కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, లేకపోతే ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, లేకపోతే డైరెక్టర్. అంటే మనకి ఏంటంటే డైరెక్టర్, యాక్టర్స్, లేకపోతే ఆర్టిస్ట్, వీళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తారు ఆన్ స్క్రీన్. బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్
ఆల్ క్రెడిట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్, సూపర్ హీరోస్ లేకపోతే యాక్టర్స్ ఇట్లా అంటాం కదా! బట్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇది మనం పక్కన పెట్టేస్తే బ్యాక్ స్టేజ్ మీద ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో దే ఆర్ ఆల్సో సూపర్ స్టార్స్. ఎందుకంటే ద హార్డ్ వర్క్ దట్ దే డూ ఎన్నెన్ని మోసుకుంటూ వస్తారు. అయ్యో! ఎందుకలా మోస్తున్నారు ఏంటిది అలా అంటాననమాట నేను. సో ఎవ్రీ క్రెడిట్ గోస్ టు ద ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ మెంబర్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ అయిపోయింది, ఆథర్ అయిపోయింది, యాక్ట్రెసెస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సింగర్‌గా మీ ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది? సో అవార్డ్ తీసుకునే స్టేజ్ దాకా మీరు లేదంటే సరదాగా మొదలయ్యి సీరియస్‌గా దానిలోకెళ్లారా? లేదు చిన్నప్పటి నుండే ఏమన్నా మీరు నేర్చుకుని అలా ఎళ్లారా? అసలు సింగర్‌గా మీ ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది? యాహ్! చిన్నప్పుడేంటంటే ఐ వాజ్ మోస్ట్‌లీ విత్ గ్రాండ్ మదర్ అన్నమాట. సో షీ ఈస్ ఎ ప్యూర్ సింగర్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు టెంపుల్స్‌లో కానీ, లేకపోతే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో కానీ షీ యూజ్డ్ టు సింగ్ లాట్. సో ఆ కనెక్టివిటీ అనేది నాకనిపిచ్చింది. మేబీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అది ఉంది అంటారు కదా! సో దట్స్ వేర్. అండ్ ఈవెన్ మై మదర్ ఆల్సో షీ మేడ్ మీ టు జాయిన్ అండర్ వన్ గురూజీ. ఒక గురువు గారు ఉన్నారన్నమాట. సో నా చిన్నప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్ అప్పుడే కూర్చోబెట్టి ఇట్లా తాళాలేపిచ్చేవాళ్ళన్నమాట. నేను ఏంటిది అనుకునేదాన్ని. సో చిన్నగా నేను అప్పుడు నుంచి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశా. అండ్ ఇంట్లో కూడా మై మదర్ యూజ్డ్ టు మేక్ మీ టు సింగ్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్. అండ్ తర్వాత చిన్నప్పుడు ఒక ఆహ్, ఏమంటారు దూరదర్శన్ టీవీ ఛానెల్ ఒకటుండింది అప్పుడు. సో దట్స్ వేర్ ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ ఆల్సో. అండ్ స్కూల్ డేస్‌లో ఇప్పుడు అడిగినా కూడా నా స్కూల్ టైమ్‌కి యాహ్! లాక్ష షీ ఈస్ ఎ సింగర్, షీ ఈస్ ఎ డాన్సర్, షీ ఈస్ ఇంటూ దిస్, షీ ఈస్ ఇంటూ దట్ అని చెప్పేస్తారనమాట. సో ఐ యూజ్డ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్. సో అలాగా. అండ్ మధ్యలో నా మెడికల్ అండ్ నా ఫెలోషిప్స్, మై రీసెర్చ్ ఈ అన్నిట్లో కూడా ఐ యూజ్డ్ టు బ్యాలెన్స్. ఐ థింక్ మణిపాల్‌లో కూడా ఐ హావ్ గివెన్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ ఇన్ సింగింగ్. యాజ్ ప్రొఫెషనల్‌గా ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ నా ఫెలోషిప్ టైమ్‌లోనే ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ టు డూ మై కర్ణాటిక్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ రవీంద్ర భారతి యూనివర్సిటీ అన్నమాట. ఐ హావ్ లెర్న్డ్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఆల్ లెవెల్స్. సో అక్కడ దెన్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ వరల్డ్ రికార్డ్. లైక్ హిందూ బనారస్ యూనివర్సిటీ నుంచి అండ్ ఐసీఎండిఏ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అసోసియేషన్ అన్నమాట. వోకల్. వోకల్ ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఎవ్రీ 5 years కి దే డూ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అన్నమాట. సో ఐ రియల్లీ డోంట్ నో. I just learned it and immediately I got that opportunity to participate in that. I have to thank my divine for that. So ఎళ్ళి నేను పార్టిసిపేట్ చేసా. నేనే సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యా. రియల్లీ డిడ్ ఐ రియల్లీ సింగ్ దట్ మచ్ అని చెప్పి. అండ్ దేర్ వీ హావ్ టు కంపీట్ విత్ ద స్వరాస్. అంటే ఒక టఫ్ స్వరం మనకిస్తారనమాట. అండ్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ లైక్ నేనిక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, మళ్ళా ఫెలోషిప్ చేస్తూ, మళ్ళా యాక్టింగ్‌లో నేను షూట్స్ చేస్తూ, మళ్ళా కొంచెం ఒక 5-10 మినిట్స్ పేషెంట్ వచ్చే టైంలో మనకి 5-10 మినిట్స్ టైమ్ ఉంటది కదా! అప్పుడు మళ్ళీ ఓకే. అట్లా అంటే మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనమాట నేను అందులో. ఎంత చేస్తావే నువ్వు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు కదా! సో, ఐ యూజ్డ్ టు కంటిన్యూ లైక్ దట్ అన్నమాట. ఐ యూజ్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ మై టైమ్ ఇన్ ప్రొడక్టివ్ థింగ్స్. సో, అలాగా 2 months ఐ హావ్ ప్రాక్టీస్డ్ అండ్ అంటే మై గురువు రాము మాస్టర్ ఉన్నారు. అండ్ తర్వాత ఐ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ వరల్డ్ రికార్డ్ అండ్ దెన్ ఐ హావ్ వన్ వరల్డ్ రికార్డ్. ఫ్రమ్ దేర్ ద జర్నీ స్టార్టెడ్ ఇన్ మై మ్యూజిక్. నౌ ఐయామ్ డూయింగ్ కరెంట్‌లీ కొన్ని ఫిల్మ్స్‌కి నేను యాస్ ఎ ప్లేబ్యాక్ సింగర్‌గా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. సో, లైక్ ఆల్రెడీ ఒక సాంగ్‌ని నేను పాడాను. ఇట్స్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 months ఆఫ్ టైమ్. సో, దట్స్ వేర్ మై జర్నీ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ కర్ణాటిక్ వోకల్ మ్యూజిక్. అండ్ మీరు వాలీబాల్‌లో కూడా నేషనల్ ప్లేయర్ రైట్? యాహ్! 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 So that is like uh, during my we have a combined colleges like Loyola, Usmania and JNGP college అంటే కొన్ని గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కంబైన్ తో like we participate in volleyball nationals అన్నమాట. So I was a volleyball player and I have a team, like I was a team captain in that as a national volleyball. And then I truly thank divine that we have won nationals in 2016 to 2017 ఆ టైంలో. నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యాడ్ టు కంపీట్ విత్ ద అదర్ స్టేట్ టీమ్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆ షూట్ టైఅప్ లో దెన్ వీ హ్యాడ్ వన్ ద నేషనల్ వాలీబాల్ టీమ్. సో ఆ టైంలో కూడా లైక్ ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ దిస్
అప్పుడు కూడా I was doing my NCC actually. So I was a National Cadet Corps. I have done my, C certification. I was an RD, Senior Wing Girls leader. సో క్యాంప్స్ అటెండ్ అయ్యారు. I ranked as a sergeant in Indian Army. And క్యాంప్స్ ఏంటండి అవి మొత్తం ఏమంటారు ఫారెస్ట్ లో తోసేసారు. I have trained like, like police training ఎలా అంటే లిటరల్ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ లైక్ వి గెట్ అంటే కొట్టేస్తారు వచ్చి లైక్ సరిగ్గా చేయకపోతే. It's all like unity and discipline and the mindset where I have developed in that Indian Army training. So I have done my obstacles training also. Like అంటే మనకి ఇట్లాగా obstacles ఉంటాయి కదా, ఇట్లా మొత్తం ఇట్లాగా ఏమంటారు, they will leave us in the forest and then they will give the compass and we have to come on our own individual, we have to walk and come. అక్కడ రూట్ మ్యాప్ ఇస్తారు. అండ్ అక్కడ పాములు వస్తున్నాయా, తేళ్లు వస్తున్నాయా, లేకపోతే ఏమొస్తాయి అంటే మేము వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్లా భయపడుతూ అమ్మో ఇప్పుడు నేను తిరిగి వస్తానా, తిరిగి రానా అంటే అందరూ ఉంటారు. లైక్ ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఒక పాయింట్ జోన్స్ లో ఉంటారు. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఎ ఛాలెంజ్ థింగ్ దట్ హౌ ఇండివిజువల్లీ వీఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద డార్క్ ఫేజ్. అర్ధరాత్రి తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తారు అనమాట. లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ ఆల్ స్నేక్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్. ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే లేకపోతే I really don't know how I survived that sea training and all. ఎన్ని డేస్ అండి అది ట్రైనింగ్? It's like 5 years continuously. స్కూల్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను. I didn't wanted to stop in between. మార్నింగ్ ఏంటి క్లాసెస్ ఉండే, కాలేజ్ క్లాసెస్ 3 వరకు ఉండేవి. ఆఫ్టర్నూన్ ఏమో వాలీబాల్ ట్రైనింగ్ అంటాం కదా, సో అండర్ మై కోచ్, సో ఐ హ్యాడ్ టు గో ఫర్ ద ట్రైనింగ్. ఇమ్మీడియట్లీ ఈవినింగ్ ఏమో మళ్ళీ ఎన్సీసీ ఉండేది. యూస్ టు బ్యాలెన్స్ అనమాట, లైక్ బ్యాలెన్స్ లైక్ ఎనీథింగ్. సో అంటే టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఐ యూస్ టు డూ ఎ లాట్. సో క్లాసెస్ అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ రాగానే ఐ యూస్ టు ఫినిష్ ద స్టడీ ఆఫ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ రెడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అంటే ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లాస్ నేను కూర్చొని ఈవినింగ్ నేను ఫినిష్ చేసేసేదాన్ని మళ్ళీ. సో ఎన్సీసీలో కూడా చాలా toughest ఉంటుందన్నమాట, because I respect cadets a lot that who have got trained. And my thing is like I have trained in obstacle training and this rifle shoot, and we got a habituate the basic knowledge of horse riding. So this all I have learned. In that I got a RD National Award in this Indian Army from Ministry of Defense. And ఈ సింగింగ్ దాంట్లో along with the world record, I also got I was a Voice of Hyderabad finalist and also ETV's Farabhishekam awardee also. లక్ష్య గారు, మీరు ఒక ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఫౌండర్ అండ్ చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు కదా, సో ఆ ట్రస్ట్ అసలు దేనికోసం, ట్రస్ట్ కింద ఏమేమి యాక్టివిటీలు జరుగుతాయండి? And mostly trust వచ్చేసి the name of the trust is Avalanche Genhilox Trust and World Humanitarian and Global Peace Federation. Mostly ఈ స్టార్ట్ చేయడం రీజన్ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు ద పీపుల్ సిన్స్ ఐఎమ్ చైల్డ్. అంటే మన చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ యూజువల్లీ మై మదర్ షీ యూస్ టు టేక్ మీ టు ద బ్లైండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, లేకపోతే చిన్నప్పుడే షీ మేడ్ మీ అంటే చిన్న దిబ్బి అంటాం కదా మనం, చిన్న పాట్లో she used to give me pocket money and she used to tell me at least save some amount to the needy people or atlaga. And since my childhood I used to see my grandmother, my mother doing all these things, and somewhere I got mostly connected. చిన్నప్పటి నుంచే ఐ యూస్ టు గో అండ్ సిట్ అండ్ టాక్ టు దెమ్ అండ్ ప్లే విత్ దెమ్. అండ్ యూజువల్లీ ఏంటంటే చిన్న చిన్న కిడ్స్ ఉంటారు, రోడ్ మీద కూర్చొని ఉంటారు అండ్ నో వన్ విల్ గో నియర్ దెమ్ అండ్ టచ్ దెమ్. I used to feel very sad that why a differentiation enduku, they are also humans, and why that religion bias or caste bias or there are some things that's still going on. Why that bias? For example, nene or ఎవరైతే ఇట్లా అంటున్నారో వాళ్ళే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే will they even go and touch them? And Allah used to feel very much empathetic towards the needy ones. And at least నా పరంగా మనం ఎప్పుడు చనిపోతాం మనకు తెలీదు, లైక్ the things what we all attached to, that will not come with us. ఆ బేసిక్ థింగ్ అనేది ఉంటే we all uplift each other more and more. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I get a gold medal,
నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మెడల్ నేను పంచేస్తాననమాట అది. సో, ఐ వాంట్ టు సీ ఎవ్రీవన్స్ ద స్మైలింగ్ ఫేసెస్, ఎవ్రీవన్ హ్యాపీనెస్, ఎవ్రీవన్ ఎంజాయింగ్ లైక్ ఎ చిల్డ్రన్, లైక్ ఎ కిడ్స్. సో, like mostly I'm very much connected to the needy ones since my child. And as well, మనం అంటాం కదా ఇన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఆర్ వాటెవర్. సో వాటెవర్ ప్రొఫెషన్ ఐ డూ, లైక్ మెడికల్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆర్ సింగింగ్ ఆర్ astrology or business related things or whatever it is. So I try to uplift or raise these funds to my organization that I have started. And I also have that thing in the mind, like I love to see global peace and mostly the heaven on earth antam kada. So what is your ultimate goal? And I want to see a cute heaven on the earthly beings anamata. So that's what my thought process is. And also he trust activities chesi like నేను ప్రశాంత్ గారు అని చెప్పి హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. అండ్ దెర్ ఆర్ అదర్ టీమ్ ఆల్సో. లైక్ మోస్ట్లీ ఎవరైతే రోడ్ దగ్గర అంటే వాట్ వీ యూజువల్లీ డూ ఇస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు సీ నో బెగ్గర్ సొసైటీ. అంటే కొంతమంది స్కామ్స్ కోసం చేస్తారు, కొంతమంది జెన్యూన్ గా పేరెంట్స్ ఐ మీన్ పిల్లలు తోసేసి యంగర్ ఎల్డర్ పీపుల్ వచ్చి రోడ్ మీద కూర్చుంటారు. సో వాళ్ళకి బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ కూడా అవేమి ఉండవు అనమాట. సో డూ దే ఈవెన్ డిజర్వ్ దట్ అనిపిస్తుంది. కొంతమంది చిన్న చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని అక్కడ కూర్చోబెడతారు. కొన్ని ఏంటంటే స్కామ్స్ ఉంటాయి, బట్ వేర్ వి రీచెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ స్కామ్ or wantedly they're doing or genuinely they're facing some underlying some problem in the home and they're sitting and begging there. So నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి I try to, with my contacts or anything, I try to provide them a basic job. లేకపోతే కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి కూర్చుంటారు, బేసిక్ డిగ్రీ లేకపోతే 10th చదువుకొని వచ్చి బెగ్గింగ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ లైక్ నో బెగ్గింగ్ సొసైటీ. అండ్ బేసికలీ వీ డోంట్ ప్రొవైడ్ మనీ, అంటే లైక్ మనీ ఇవ్వడం అట్లేం కాదు. వాళ్ళకి ఏం అవసరం, వాళ్ళని ఎలా తీర్చిదిద్దితే అంటే ఇన్ వాట్ వే వీ కెన్ పుట్ దెమ్ సో దట్ దే కెన్ అప్లిఫ్ట్ దెమ్సెల్వ్స్. మనం ఏంటంటే అక్కడ ఏదో మనం చేసేస్తున్నాం అని కాదు, we just push them into the zone of they can live independently. So okka basic thing manam iste they can live on their life independently anamata. So ala jobs provide cheyadam kaani. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కిడ్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి రైట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ మోర్ నౌ. లైక్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో బేసిక్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి చేయాలంటే పాతకాలం అంటాం కదా, సో స్టిల్ అంటే ఇండియా డెవలపింగ్ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అన్న జోన్ ఫ్యాక్టర్ మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చేంజ్ అనేది ఇట్ విల్ యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ పిల్లర్స్ టు ద ఇండియన్ నేషన్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు కూడా ఇండియా డెవలపింగ్ ఎందుకు డెవలప్ అవ్వట్లేదు అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్. అందులో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ మనం వెతుక్కుంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కనుక మనం కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ థాట్స్ అనేవి నాకు చాలా ఉన్నాయి, వెరీ యూనిక్ థాట్స్. సో దట్స్ వేర్ ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఫౌండేషన్ టు ద poor children or needy children, or not even poor, any child that they're interested, we provide here. And environmental related causes ఒకటి, అండ్ farmers related things మనం కొన్ని చేస్తాం. అండ్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ దట్. అంటే వాట్ ఎవర్ there is something unique that still we are upbringing and uplifting more. So along with that, and no plastic related things అంటే there are many more activities which is like uncountable. And ఇప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్లీ మనం ఈ డేస్ లో చిల్డ్రన్ కి ఎర్త్, శాండ్, సాయిల్ ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి తెలియవు. అంటే లైక్ హైటెక్ అండ్ లగ్జరియస్ థింగ్స్ లేకపోతే దే ఆర్ జస్ట్ ఇన్ దట్ జోనర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ ట్రై టు గివ్ దట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద హ్యూమన్ అండ్ ద ఎర్త్, సో దాట్ everything will go in a positive way. So that is what we try to do, and there are much more things upcoming we will do, and as of now this is all happening. అండ్ బేసికల్లీ మెయిన్ ఏంటంటే హెల్త్ రిలేటెడ్ కూడా ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే నీడీ పీపుల్ కానీ లేకపోతే జనరల్ పీపుల్ కూడా ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్, అది కూడా అఫోర్డబుల్ గా మనం తీసుకోవాలి అని ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆబ్స్టికల్స్ ఆర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ థింగ్స్. ఇక్కడ అంటే రెగ్యులర్ గా కాకపోయినా అప్పుడప్పుడు అంటే వీ హ్యావ్ అ సెలెక్టెడ్ డేట్స్ అనమాట. సో ఆ టైమ్స్ లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క నీడీ పర్సన్ కూడా క్వాలిటీ, అంటే మనం ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తే హౌ మచ్ పాజిటివ్ దే ఫీల్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్జరీ ఏమన్నా 1 lakh rupees అయింది. సో హియర్ వీ
collab doctors and who are like very much oriented toward the service and all. So we try to provide like in a affordable cost with the best quality treatment anamata. So that is also we are trying to do here, and still it is going on, and it will go on further. అయితే లాక్ష గారు, మీరు అంటే ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, ప్రొఫెషన్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్లో కూడా మీరు ఒక లెవెల్ రీచ్ అయ్యారు అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ చేశారు, అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు. సో మీరు ఇప్పుడున్న యూత్కి, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్కి, జంజీ అనివ్వండి లేకపోతే యంగ్స్టర్స్ అవనండి, వాళ్ళు జనరల్గా ఒక పని చేస్తేనే, అంటే అది ఎడ్యుకేషన్లో అవ్వచ్చు లేదా ఒక ప్రొఫెషన్లో చేస్తేనే వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో మీరిచ్చే సజెషన్ ఏంటి? అసలు మీరు ఎలా వాళ్ళకి మీరు టైంని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి? హౌ టు బిల్డ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్? మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? Firstly, I should thank my divine for everything, and secondly వచ్చేసి this is the message to the parents and children. Whatever the situation might be in your current lives, there is one beautiful thing at the end of the tunnel అని అంటాం కదా. సో ఆ ఒక్క ఫేజ్ ని కనుక ఇఫ్ యూ పాస్ అవుట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ knowing what you are, what exactly you want. అంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా, ప్రతి ఒక్క సోల్లో కూడా వెన్ డివైన్ మేక్స్ అస్, దెర్ ఈస్ అ పర్టికులర్ పర్పస్, ఒక ట్రూ పర్పస్ అనేది ఉంటుంది, వై దే హ్యావ్ బోర్న్ ఫర్ అని చెప్పి. సో ఆ సోల్ పర్పస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా, దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ మోర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ అస్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ ఎర్త్లీ ఫేజెస్. సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఏంటంటే, వాట్ డ్రీమ్ యూ హ్యావ్, అది మనకి ఇన్నర్గా మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. వాట్ వీ వాంట్, ఆర్ వాట్ వీ వాంట్ టు అచీవ్, ఆర్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ, ఆర్ హౌ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ దట్ పాత్. సో ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎవ్రీ పర్సన్లో కూడా. సో అది మనం అనలైజ్ చేసి ఆ రూట్ మ్యాప్, ఆ రూట్ పాత్ ని మనం ఒక గైడెన్స్ లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే, దెర్ ఇస్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే 110% దెర్ ఇస్ అ ట్రూ డెస్టినీ ఎట్ ద ఎండ్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టడీస్ ఒక్కటే కాదు, స్టడీస్ తో పాటు అదర్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ టు ద చిల్డ్రన్. దట్స్ వేర్ చైల్డ్ మైండ్ సెట్ కానీ, లేకపోతే చైల్డ్ అప్బ్రింగింగ్ కానీ, లేకపోతే మెంటల్ హెల్త్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ, సైకలాజికల్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ సైడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మేము చెప్పిందే చేయాలి, లేకపోతే చిల్డ్రన్ ఏంటంటే మా పేరెంట్స్ కి ఇది ఇష్టం కాబట్టి నేను ఇది చేయాలి అన్న కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అనేది ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ అలా కాకుండా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే వాంట్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ స్కిల్డ్ ఇన్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ ట్రూలీ అప్లిఫ్టింగ్ ఇన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ లో కొంతమందికి స్టడీ చదవకపోవచ్చు, బట్ దే మైట్ బి అ బెస్ట్ డాన్సర్. కొంతమందికి మేబీ ఒక పేరెంట్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది, బట్ తనలో మేబీ తనకు ఒక బెస్ట్ యాక్టర్ అవ్వాలన్న ఒక మైండ్ సెట్ ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే ఒకటి ఉంటుంది ఆన్ డివైన్ కాల్, లైక్ మనం అవతల వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు సీ ద స్మైల్స్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్, దట్స్ వేర్ వీ క్యారీ ద గుడ్ కర్మ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దట్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ప్యూర్ సోల్స్, వాట్ దే వాంట్, వాట్ దే ఆర్ స్కిల్డ్ ఇన్, అది మనం గుర్తించి దాంట్లో మనం బెస్ట్ అవుట్పుట్ కనుక మనం పుష్ చేసి ఫోకస్డ్ గా ఉంటే, దే కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ టు దిస్ వరల్డ్ డెవలప్మెంటల్ థింగ్స్. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ఈ ప్రొఫెషనే గొప్ప, లేకపోతే ఈ ప్రొఫెషనే ఇది, ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటేనే మనీ ఉంటాయి, ఆ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటేనే స్టేటస్ ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ దట్. ప్రతి ఒక్క ప్రొఫెషన్, ప్రతి ఒక్క థింగ్, మనం ఒక పని చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ అదే ఒక రెస్పెక్ట్. ఒక మనిషి ఒక పని చేస్తున్న, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్వీపర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు, హీ స్వీప్స్, స్వీపర్ అయినా లేకపోతే మనం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటామా? సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సోల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ అన్ ఇండివిజువల్ సోల్ ఈస్ డూయింగ్. So without their purpose, no other souls are there on this earth. So just raise humanity, respect everyone, spread love, spread positivity, and spread goodness. And manaku vachin dantlo try to save some amounts, and then meeku tochinanta lekapothe meeku taginanta you just try to help or uplift other people or other persons. That's where we can see the great world and the great nation. Thank you so much.